ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Anies Baswedan, Ibu Profesor Alia, Ibu Ferry, beserta hadirin hadirat, anak-anak santri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi buku yang saya susun ini dibagikan kepada semua tamu yang datang dan sudah dicetak 3.000, Mas. Sudah cetak 3.000. Jadi semua yang datang kita kasih sebagai kenang-kenangan supaya diamalkan jadi amal jariah. Saya selalu penasaran kenapa ketika tahlilan yang kita baca Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, Yasin. Guru-guru kita tidak pernah menjelaskan dalilnya. Baca. Nah, jadi akhirnya sekarang kita di debat orang. Itu baca-baca itu dalilnya mana? Nah, itulah maka dari halaman 19 itu, yang atas itu bacaan kita, yang footnote-nya dalilnya. Ternyata dalilnya dari hadis-hadis Nabi, hadisnya sahih semua. Nah, jadi yang kita baca itu rutin, saya sudah bacakan. Edisi tulisannya ada, edisi yang bacaannya saya rekamkan MP3, sudah dikirimkan ke Ibu, sudah ke Mas Anies. Jadi ketika sibuk, tidak sempat, dengar aja, ikuti aja bacaannya. Bedanya ketika sedang tahlil, akhirnya ya Allah sampaikanlah bacaan ini kepada almarhum ayah, almarhum ibu, almarhum kakek, nenek. Itu aja bedanya. Jadi sebetulnya ada nggak ada orang meninggal, kita tetap baca. Jadi ulama itu sudah menyusun sedemikian rupa berdasarkan hadis-hadis Nabi. Kalau kebetulan ada orang meninggal, pahalanya dikirimkan. Kalau kebetulan nggak ada orang meninggal, ya tetap baca gitu. Jadi ketika dibid'ahkan, ini bid'ah nih, kenapa kamu baca? Ada nggak ada orang meninggal, kita tetap baca. Bedanya pas ada orang meninggal, langsung sampaikanlah pahala ini bacaan kepada yang meninggal. Pas nggak ada orang meninggal, ya kita baca aja gitu. Jadi nggak nunggu orang meninggal baru baca. Terus dibilang ada orang meninggal, dia bilang tahlilan. Ya ada nggak ada, kita tetap baca. Setiap subuh kita baca. Nah, lalu kemudian di ujung itu saya buat tanya jawab beberapa hal. Setelah habis halaman 36, Rabbana Atina, kemudian keutamaan surat Yasin. Karena seringkali surat Yasin ini dibaca. Ada orang meninggal baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, buka ruko baca Yasin, awal usaha baca Yasin. Ternyata dalilnya halaman 36. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Jadi ketika disoal, Ustadz, kenapa baca Yasin malam Jumat? Loh, enggak ada malam Jumat, pokoknya tiap malam. Dan malam Jumat itu masuk bagian dari malam. Kalau mampu tiap malam, kalau nggak sanggup ya malam Jumat. Dihadiahkan pahalanya kalau kebetulan ada orang meninggal, kalau nggak ada ya kita baca aja. Hadisnya disepakati ulama. Status kualitas hadis di halaman 37, isnad jayyid. Sanad rentetan silsilah periwayatannya itu baik menurut ulama ahli hadis. Kemudian Iqra'uha, masih halaman 37. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah kepada orang meninggal. Mautakum yang pertama pada orang yang sakratul maut, mau meninggal. Yang kedua sudah meninggal. Dua-dua baik. Dibacakan kepada orang yang mau meninggal untuk memudahkan ruhnya. Kepada yang sudah meninggal, pahalanya
Karena setiap huruf itu ada balasan pahala, pahalanya itu yang sampai kepada orang meninggal. Halaman 38. La tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, maka dimudahkan Allah. Susah rezeki, susah usaha, susah segala macam, susah sakratul maut. Cuma seringkali hanya susah sakratul maut. Padahal untuk semua, segala kesulitan dibacakan, dimudahkan Allah. Ini referensinya dari mana? Dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang paling bersih dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir. Makanya Mbah Hashim di dalam biografinya, saya baca, beliau mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Dan hadisnya Sahih Bukhari. Lalu kemudian komentar Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani dari Yaman. Halaman 38. Kata Imam Syaukani, hadis-hadis tentang surat Yasin, hadisnya sahih. Jadi hampir tidak ada pendapat saya dalam buku ini. Saya jarang sekali berpendapat menurut saya, enggak pernah. Saya hanya mengutip kata ulama, kata ulama, kata ulama, kata ulama. Ada juga jamaah yang, Ustaz nulis buku kok enggak pernah ngomong kata saya. Kalau kata saya orang enggak percaya. Lebih baik ngutip pada pendapat ulama. Halaman 39. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Cahaya di sini maksudnya diterangi Allah cahaya sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang hoax, mana yang benar, mana yang salah. Surat Al-Mulk. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, siapa yang membaca surat Al-Mulk kulla lailatin, pada waktu malam, mana'ahu Allahu biha min azabil qabri, dijaga Allah dia dari azab kubur. Ya, jadi ini amalan-amalan rutin kita yang kalau ditanya orang santri pulang kampung, apa dalil baca Yasin, apa baca dalil Al-Mulk, apa baca dalil Al-Kahfi, kenapa kamu baca ini, kenapa waktu tahlilan baca? Kalau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa, kasih buku ini. Buku ini bebas diberi kemana aja. Cuman pesan saya kemarin, banyak yang mau memperbanyak. Boleh kami copy Ustaz? Boleh. Asal jangan kalian tulis di depannya, kalian cetak gambar kalian, lalu kalian buat tulis coblos nomor, nah, itu tak boleh. Kecuali coblos nomor 1 Imin, nah, itu boleh. Jadi amal jariah. Halaman 41, nah itu saya buat dalam bentuk tanya jawab. Nah, apakah ada efek bacaan Al-Quran terhadap air liur? Jadi kalau saya baca, terus biasanya dihembuskan ke orang. Apakah air liur itu berpengaruh terhadap bacaan itu, memberikan efek terhadap air liur? Saya jawab dengan hadis sahih, bahwa ada seorang sahabat Nabi membaca Al-Fatihah, menahan air liurnya, kemudian dia tiupkan kepada orang gila dan orang gila itu sembuh. Hadisnya hadis sahih di halaman 42. Hadis sahih, kata Syekh Albani. Kenapa Ustadz pakai Albani? Nah, karena banyak orang yang enggak setuju memakai pendapat Syekh Albani. Saya pakai bumerang, saya pakai senjata itu. Kalian nolak kenapa? Kata Syekh Albani enggak boleh. Loh, Syekh Albani yang bilang hadisnya sahih. Gimana kalian mau nolak? Berarti air liur berpengaruh, efek dari bacaan. Halaman 42, membacakan ayat lalu meniupkannya ke air. Nah, kalau tadi air liur tanpa ada air lain. Ini sekarang air lain dibacakan. Apakah ada efeknya? Kata ulama, wa 'alaika, maka hendaklah engkau membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tanfuthu ala nafsika, hembuskan ke tubuhmu. Hembuskan ke tubuhmu maksudnya ditiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan, pas mau tidur malam, untuk dijaga dari sihir, santet, dan lain-lain.
Au tanfuthu fi nafsika, au tanfuthu fil ma, atau dibacakan di air. Bacakan di air. Wa idza tarahta fihi sab'a waraqatin minas sidir. Bagus sekali ambil 7 helai daun sidir. Nah, daun sidir ada saya tanam di depan rumah. Jadi setiap tamu yang datang tinggal ambil potong dahannya, tumbuh lagi, potong lagi, ambil daun sidir. Daun di bidara kalau kita. Madquqah yang ditumbuk pakai batu dihancurkan. Summastahmamta biha, lalu airnya dimandikan. Fa inna hadza mujarrabun li zawali hadzal bala, maka dia mujarrab. Mujarrab dari kata jarraba yujarribu, sudah dipraktekkan ternyata manjur. Maka selalu disebut ini mujarrabat. Dari kata mujarrabat, sudah dicoba. Wa in qara'ta min duni sidrin, seandainya tidak ada pohon sidir, yakfi, cukup. Karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa? Dari mana ngambilnya Pak Ustadz? Footnote halaman 43, Syekh bin Bas. Bin Bas mana? Ulama Saudi. Jadi kalau yang ada membantah, ini nggak benar ini bid'ah ini. Bin Bas kok. Jadi banyak juga orang, Ustadz Somad ini apa mazhabnya? Kok ngambil bin Bas, kok ngambil Albani? Tapi kalau dia paham, oh iya. Halaman 43. Apakah ada efek tulisan? Nah, kalau tadi bacaan, ini sekarang tulisan. Ditulis di mangkok pakai tinta yang kira-kira aman, ditulis di mangkok, lalu mangkoknya disiram air, lalu diminum airnya. Nah, sekarang sudah ditembak pakai laser. Itu yang kemarin Mas Anis. Iya. Nah, pas umroh terakhir Januari, setiap umroh anak beli 100 mangkok. Nanti sampai sini kawan jamaah dibagi. Nah, kemarin itu tinggal 10, maju yang terakhir. Habis umroh. Nanti kalau pergi umroh beli lagi 100. Nah, biasanya kalau disimpan satu koper, kopernya overweight. Dibagikan untuk jamaah. Jadi annahu Abdullah bin Abbas, Nabi punya paman namanya Abbas, Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ini beliau yang ngomong. Annahu amara, beliau memerintahkan ayyuktaba, tuliskan ayat Al-Quran di mangkok. Li imra'atin, untuk perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha, yang susah melahirkan anak. Atharun minal Quran, cari ayat Al-Quran. Thumma yughsalu, disiramkan airnya, dimandikan. Wa tusqa, diberikan minum. Nah, jadi kalau apa ini bid'ah, gimana mau membid'ahkan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Halaman 44. Wa ra'a jama'atun minas salaf. Menurut ulama salaf, kalau disebut salaf berarti ulama yang hidup 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3, itu salaf. Jadi kalau ada orang ngomong, kamu jangan ngaji sama Ustadz Somad, ngajinya sama Ustadz salaf. Ustadznya masih hidup? Masih, berarti umurnya 1000 tahun, 1300 tahun. Yang betul itu kita ngikut ulama salaf. Imam Syafi'i ninggal 204, salaf. Imam Bukhari ninggal 256, salaf. Imam Hambali ninggal 241, salaf. Jadi kita ini ngikut ulama salaf. Apa itu baca-bacakan air, niup-niupkan air, nulis di mangkok? Itu ulama salaf. Menurut ulama salaf, antuk tabalahul ayatu minal Quran. Dituliskan ayat, thumma yashrabaha, kemudian airnya diminum. Wa qala Mujahid, menurut Imam Mujahid. Imam Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Menurut Imam Mujahid, la ba'sa, la enggak, ba'sa apa-apa, la ba'sa enggak apa-apa, boleh. Ayyuktabal Quran, ditulis ayat Al-Quran, wa yaghsilahu, dimandikan, wa yasqiyahul marid, diminumkan kepada orang yang sakit. Halaman 45. Tadi kita baca zikirnya ramai-ramai.
La ilaha illallah dibaca beramai-ramai. Apa hukumnya membaca zikir ramai-ramai? Mana tahu nanti mau buat acara. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Anies Baswedan, marilah kita baca zikir-zikir ini yang dikirimkan bukunya oleh Ustadz Somad. Apa ini baca zikir rame-rame ini? Bid'ah nih, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Oh, dalilnya ada. Halaman 45. Pendapat Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, boleh hukumnya membaca zikir beramai-ramai. Kenapa mesti Imam Suyuti? Karena seluruh pondok di Indonesia baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti. Imam Suyuti kata muridnya Ad-Daudi punya karya 500 judul buku. Kata Imam Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha. Seandainya saya dapat hadis lebih banyak dari itu, saya pun akan hafal juga. Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis mengatakan boleh zikir rame-rame. Ustadz yang hafal 2 hadis kalau laptopnya hidup mengatakan bid'ah. Kalau saya ikut Imam Suyuti. Gitu aja kok, susah. Halaman 46. Pendapat Imam Asy-Sya'rani. Wa ajma'u, ijma' ulama, annahu yajibu 'alal murid al-jahra bidzikri. Jahar, zikir jahar itu wajib. Makanya tadi kita jaharkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga. Sampai sekuat apa? Wa yahtazzu min fawqi ra'sihi, sampai bergoncang dari atas kepalanya ila isba'i qadamaihi, sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah. Mesti kuat. Ngusir setan. Enggak semua orang senang dengan kita, dengan Mas Anies. Jadi mengusir, diantara ngusir setan. Katanya ayat kursi Pak Ustadz. Iya ayat kursi. Sekarang bukan dengan ayat kursi, dengan kursinya sekalian. Apalagi sekarang lagi banyak rebutan kursi. Halaman 46. Bagaimana dengan ayat? Nah, selalu saya didebat. Ngapain Ustaz zikir baca kuat-kuat? Ini ayatnya halaman 46. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Enggak boleh zikir kuat-kuat. Oh, ayatnya jelas kok. Al-A'raf ayat 205. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Enggak boleh kuat-kuat berarti. Ini jawabannya. Yang jawab bukan saya, yang jawab Imam Suyuti. Halaman 46. Ayat ini turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kita sekarang nggak masalah zikir kuat, nggak ada Abu Jahal Abu Lahab nangkap kita. Jadi kalau gitu, kalau ada yang larang kuat-kuat, berarti Abu Jahal Abu Lahab. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, halaman 47. Ayat itu turun. Ayat ini turun setelah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam. Misalnya ada qari nih baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kita zikir, la ilaha, itu nggak boleh. Karena ada orang baca Quran. Jadi maksudnya, sebutlah Tuhan dalam dirimu ketika ada orang baca Quran. Jangan zikir kuat-kuat. Kalau nggak ada orang baca Quran, orang qorinya udah selesai baca Quran, ya kita zikir baca zikir kuat. Jawaban yang ketiga, halaman 48. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, itu untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi sudah selamat dari was-was. Adapun kita yang masih ada bisikan setan, memang kita baca kuat. Kalau saya kuat dalam sholat pun, sholat sunat pun saya baca kuat untuk ngusir setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kalau diam, pikiran kita kemana-mana. Nah, itu salah satu cara ngusir setan. Halaman 48. Bagaimana dengan ayat yang menyuruh sir? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sebutlah Tuhanmu dalam keadaan engkau merendahkan diri dan khufyah. Enggak boleh kuat-kuat.
Maka kata ulama memberikan jawaban, asalnya ini adalah tentang doa. Doa nggak boleh, karena Tuhan nggak peka, bukan tuli. Nah, jadi tidak bisa membaca ayat lalu memahaminya secara bahasa. Itulah mengapa anak-anak santri habis ngapal Quran, baca kitab supaya paham apa kata ulama. Jangan baca sendiri, ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Nauzubillah. Itulah yang kita baca subuh ini. Sebagaimana tadi kita membaca surat Yasin, habis baca surat Yasin, dibaca di akhir Yasin itu, ya Allah, berkat surat Yasin ini kabulkanlah permintaan kami. Saya juga menganjurkan kepada tim Mas Anis di banyak tempat, di majelis-majelis zikir, diajak jamaah itu baca Yasin. Habis baca Yasin diajak dia doa bersama, ya Allah, berkat surat Yasin ini kabulkanlah doa kami. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Katsir pada halaman 38. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain kalian baca Yasin habis itu bertawasul dengan surat Yasin? Baca buku zikir Ustaz Somad halaman 38. Apa isinya? Aku nggak ingat, pokoknya 38 lah. Kita baca surat Yasin, nanti di akhir Yasin baru kita baca. Yasin kita udah rata-rata ingat, anak baca kuat supaya kita ini. Nanti habis baca Yasin baru kita di ujung kita doa supaya disampaikan Allah niat kita, bil khusus ala haziniyah, niatnya supaya diperkenankan Allah Bapak Dr. Anies Baswedan beserta Bapak Abdul Muhaimin, diperkenankan Allah, dipilih Allah untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi surat Yasin. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Yasin. Antu yasir lana umurana, mudahkan urusan kami, terutama urusan negara kami. Jadikanlah
Bapak Dr. Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar menjadi pemimpin negeri ini, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min surati Yasin wa suratil Fatihah wal mu'awwidhataini wa ba'di suratil Baqarah wa ma sabbahnahu wa ma hallalnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin yang sudah kami baca, surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, sebagian surat Al-Baqarah, tasbih kami, takbir kami, tahmid kami, tahlil kami pada subuh ini. Sampaikanlah pahala bacaannya kepada almarhum Bapak Haji Rashid Baswedan, ila arwahi abaina, kepada almarhum ayah kami Bakhtiar, kepada almarhumah ibu kami Hajah Rohana, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, kepada almarhumah orang tua yang sudah mendahului kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa 'adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat, jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, di Malaysia, Brunei Darussalam, yang ada di perantauan. Yang terakhir kita tahu Bapak Anies Baswedan dengan segala kesibukannya, kita minta kultum, kuliah 7 menit, pesan-pesan. Kita rekam, tidak hanya bermanfaat untuk santri di Ma'had Az-Zahra, tapi seluruh santri yang ada di Indonesia, untuk motivasi bagaimana beliau bisa sukses dari mulai kampus, dapat beasiswa, menjadi rektor, menjadi gubernur, gimana sukses kiat belajarnya. Kepada Bapak Dr. Anies Baswedan, falyatafaddal mashkura. Persilakan. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang saya muliakan, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Ustaz Abdul Somad, sekeluarga yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, subuh pagi ini menjadi subuh yang amat mengesankan. Menjadi subuh yang insya Allah akan kami bawa dalam perjalanan kami ke depan sebagai sebuah hikmah yang insya Allah panjang ke depan. Bermalam di rumah, semalam kita berdiskusi, lengkap dengan mati lampunya, sekaligus pengingat bahwa itu harus dibereskan. Dan ini semua melengkapkan silaturahmi kita. Kami, Ibunda, Ibu Aliyah, dan istri Ferry Farhati, alhamdulillah seluruh keluarga besar kami yang hadir, tim di sini menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur atas sambutan yang hangat, persaudaraan yang kuat, yang alhamdulillah kita rasakan semua. Subuh ini pun bersama-sama dengan para santri di belakang. Jadi seperti dipesankan dari oleh Ustaz, saya berbicaranya untuk para santri, Ustaz.
pesan-pesan buat para santri semua di sini. Jadi tadi sudah sampaikan tentang zikir. Insya Allah nanti ini kita bawa, kita terus amalkan. Mudah-mudahan semua di sini yang mendapatkan ikut mengamalkannya secara rutin. Insya Allah, amin. Dan kaitan dengan ini adik-adik santri, ini kebetulan yang di sini santriwati semua. Walaupun sebenarnya dulu tidak ada istilah santri dan santriwati. Tidak ada pembedaan. Sebenarnya kalau santri itu diambil dari akar kata bahasa Sansekerta. Yang laki-laki disebut sebagai santri, kemudian yang perempuan disebut sebagai mantri. Santri dan mantri bagi yang perempuan. Bukan santriwati, santri dan mantri. Nah, proses pembelajaran ini lalu kemudian mengalami proses perkembangan bahasa menjadi santri, nyantri, lalu yang mantrinya hilang. Jadinya adanya mantri, akhirnya jadi santriwati, santri, mantri. Nah, adik-adik semua di sini, walaupun jarak kita jauh, tapi saya jauh secara fisik ini. Tapi saya tanya boleh kan? Boleh ya? Boleh. Kalau di sini mulai kegiatan jam berapa? Jam 4. Apa mulainya? Tahajud. Sambil menunggu waktu subuh ya. Terus setelah itu? Boleh dikasih mikrofon salah satu dari situ. Nanti salah satu jawab. Gantian juga enggak apa-apa. Karena pertanyaannya tidak usah pakai belajar. Jadi mulainya jam berapa tadi? Jam 4. Bangun subuh jam 3, Pak. Jam 3. Datang ke aula jam 4, langsung sholat tahajud sama witir, menunggu waktu subuh, murojaah. Murojaah. Lalu? Setelah azan subuh, qobliyah subuh, Ya. sholat berjemaah sama ustadz. Kalau ustadz datang, kami belajar tafsir. Selesai jam 6, halakoh subuh sampai jam 7. Ya. Habis halakoh subuh kami makan 10 menit, 7:07 kami apel sampai jam setengah 8. Apelnya 7:10. Iya Pak. Masya Allah. Sampai setengah 8. Iya Pak. Lalu kami masuk sekolah sampai jam 12. Habis itu azan zuhur. Kami sholat sama ustadz. Selesai setengah 1 kami makan siang. Habis itu dilanjut murojaah siang. murojaah siang. Sampai setengah 2 Pak. setengah 2. Lalu Setengah 2 sampai jam 3 itu santri dikasih kesempatan untuk mandi, ada yang istirahat, dan jam 3-nya datang ke aula lagi, murojaah sampai waktu asar. Setelah azan kami qobliyah asar dan sholat berjamaah bersama ustadz. Setelah sholat berjamaah sama ustadz, kami halakoh untuk setoran hafalan sampai setengah 6. Dari setengah 6 sampai ke jam 6, kami boleh istirahat, ada yang jajan, menunggu waktu jam 6. Kalau sudah jam 6, semuanya kumpul di aula, ambil wudhu, persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami bikin halakoh lagi untuk setoran sampai jam 8. Setelah jam 8 kami sholat isya. Setelah sholat isya kami makan malam. Sampai jam 9 kami murojaah lagi sampai jam 10. Terus? Setelah jam 10 semua kegiatan sudah siap. Kami boleh balik asrama dan tidur. Tidurnya jam berapa biasanya? Jam 10 Pak. 10 selesai.
paling lama jam 10:30, Pak. 10:30 tidur. Langsung tidur. Iya, Pak. Jadi 10:30 nanti bangun lagi jam 3. 3. Nanti jam 3 seperti urutan tadi lagi. Iya, Pak. Setiap hari. Iya, Pak. Jadi mulai jam 3, selesai jam 10 malam. Selesai jam 10 malam, mulai istirahatnya lagi jam 11. Saya mau tanya, capek tidak? Tidak, Pak. Ini jawaban sopan atau jawaban asli ini? Capek tidak? Jawaban pencitraan. Jawaban pencitraan. Capek. Capek. Capek ya? Capek ya? Iya. Jadi capek, pasti capek. Kalau makanya ini jawaban pencitraan, kalau tidak gitu kan. Kalau aslinya pasti capek. Mulai Bisa diedit. betul juga, sekarang bisa diedit ya. Diedit. Ini untungnya kalau tidak live itu ya. Nah, jadi adik-adik semua, para santri, mulai jam 3 pagi, selesai jam 10, istirahat jam 11, terus setiap hari. Ini pasti melelahkan. Melelahkan. Mengambil energi yang luar biasa banyak. Dan terus-menerus dikerjakan. Dan kalau saya tanya pertanyaan ini di pondok-pondok lain, kira-kira ketemu jawaban yang sama. Betul tidak? Ini, semua ini adik-adik. Adik-adik jalani, melelahkan, membebani. Sekarang saya mau cerita sedikit. Ini kebetulan para santri perempuan semua di sini. Tahu permata adik-adik? Tahu permata? Permata. Tahu batu bara? Tahu. Nih. Mereka tahunya batu bara, Abdul Somad batu bara. Ya betul juga ya. Saya bilang batu bara, Abdul Somad batu bara nanti ya. Ini batu bara yang dijual, bukan ini. Kalau Abdul Somad batu bara ini tidak bisa dinilai harganya. Kalau yang itu ada nilainya. Kalau batu bara yang diambil dari tanah, pernah tahu ya itu? Warnanya hitam. Kalau yang mutiara warnanya bening. Bening, bukan putih. Kalau putih susu nanti. Berlian. Bukan mutiara, berlian. Tadi saya bilang apa? Mutiara. Maksud saya permata. Permata, diamond. Nah, permata itu dengan batu bara, jika di satu tempat ditemukan permata, biasanya di situ ditemukan batu bara. Kalau di tempat itu ditemukan batu bara, belum tentu ada permata. Jadi lihat, kalau ada permata, biasanya ada batu bara. Tapi kalau ada batu bara, belum tentu ada permata. Kenapa di tempat yang ada permata, ada batu bara? Tapi yang lebih penting, kalau dijual, permata itu dijual pakai hitungannya gram atau ton? Permata, gram. Kalau batu bara, ton. Tidak ada yang jual permata ton. Dan tidak ada yang beli ton. Bu, saya mau cari permata 3 ton. Yang jualnya pun, ini kelihatannya belum sembuh mungkin ini. Karena ton. Tapi kalau batu bara, tidak ada yang jual batu bara gram. Batu bara dijualnya ton, permata dijualnya gram. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda sekali? Padahal materialnya sama, unsur pembentuknya sama, dari dalam tanah di tempat yang sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Ternyata setelah dilihat, nih materi yang sama nih, tanah yang sama dari dalam bumi. Yang kena tekanan tinggi, yang digembleng dengan suhu yang tinggi, dalam waktu yang panjang, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, dia jadi batu bara.
Jadi adik-adik di sini mendapatkan tekanan yang tinggi, gemblengan yang tinggi, insya Allah nanti jadi permata-permata umat di masa depan. Jadi kalau lagi digembleng, yang tidak digembleng jadi apa? Batu bara. Sekarang adik-adik kalau memilih jadi permata, menjadi batu bara. Permata. Cuman permata harus digembleng, mau nggak? Mau. Jadi ketika melihat menjadi permata, itu biasanya lihatnya udah jadi permata hebat nih. Lupa, ke belakangnya itu ada proses yang panjang. Setiap hari mengerjakan ini terus, gembleng itu terus. Nah, itu di bidang apapun. Di bidang apapun, jangan harap instan. Yang instan itu adanya mie instan. Tidak ada permata yang instan. Betul ya? Jadi adik-adik semua, ini saya ingin sampaikan kepada adik-adik sebagai sebuah hikmah. Adik-adik sedang berada di sini, belajar, di sini mengaji jauh dari orang tua. Betul kan? Jauh dari orang tua, jauh dari adik, jauh dari kakak. Pada saat yang sama mungkin adik-adik menjalani, ini terasa seperti berat. Insya Allah tidak berat. Dan siapkan bahwa ini bagian dari pembelajaran. Mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi permata-permata bagi umat nantinya. Insya Allah. Jadi itu aja, ingat-ingat ya adik-adik. Mau jadi permata atau jadi batu bara. Saya ulang, pilih mana? Permata. Berasal dari yang sama, tapi digembleng, dikasih tekanan. Insya Allah jadi. Dalam semua urusan. Jangan ambil yang ringan. Kalau adik-adik mau mendapatkan sebuah keberhasilan, harus bersiap untuk jalan yang mendaki. Saya sering bilang ini Ustaz sama anak-anak. Kita ini dalam perjalanan tidak tahu jalan kita ini kemana. Jadi saya ingat zaman dulu suka naik gunung Ustaz. SMA, kuliah. Itu kalau kita pendakian, berangkatnya habis maghrib, habis isya. Terus baru mulai naik ke atas. Supaya sampai di puncak sekitar subuh. Itu kalau sudah jalan, gelap. Nggak bisa lihat. Terus bagaimana menentukan jalan naik ke atas atau bukan? Waktu sampai ke puncak atau tidak? Gampang. Kalau jalan yang kita lewati rata, terus ini tidak ke puncak. Kalau jalan yang kita lewati menurun, ini pasti tidak ke puncak. Tapi kalau yang kita lewati, walaupun gelap tapi naik, ini pasti ke puncak. Pasti ke puncak. Jalani aja, pilih jalan yang mendaki sampai ke puncak. Tapi kalau pilih jalannya yang rata, tidak kemana-mana. Nah, jalan yang nyaman itu jalannya rata dan menurun. Jalan yang mendaki itu pasti berat. Tapi itu akan mengantarkan kepada puncak-puncak baru dalam perjalanan hidup adik-adik semua. Insya Allah itu aja pesan buat adik-adik semua. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat. Sekali lagi Ustaz Somad, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama semua di sini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya khawatirkan, ini mereka kan nanti akan buat thumbnail cover untuk YouTube. Hah? Mereka buat di thumbnail covernya permata dan batu bara. Jadi Mas Anies permatanya, saya batu baranya. Luar biasa. Al-Quran selalu memberikan tamsilan perumpamaan-perumpamaan, dan subuh ini kita diberikan perumpamaan, dan itu pasti diingat oleh adik-adik santri sampai nanti mereka jadi ustazah, jadi santri juga. Punya santri insya Allah. Nanti Mas Anies ditanya orang, ketemu Ustaz Somad? Ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketemu santrinya, ketemu. Ada tak dengar santrinya baca Quran? Enggak ada. Nah, kita dengarkan satu santri membacakan Al-Quran dari hafalannya. Karena kita kan ma'had tahfiz Quran. Faltatafaddal mashkura. Baca satu orang. Biar Ibu Profesor Alia
Ibu Ferry, Mas Anis dan rombongan mendengar bacaan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Barakallahu azim, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Demikianlah tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan Allah sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Taiwan, di Saudi Arabia, di Kuala Lumpur yang mengikuti pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizul Quran. Saya sedang bersama dengan para ustazah. Ada Ustazah Fatimah, ada santri-santri Ma'had Az-Zahra li Tahfizul Quran. Di belakang kita sedang update pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizul Quran edisi akhir Oktober awal November 2024. Hari ini terakhir kali kita melihat meninjau bangunan asrama yang lantai bawah sudah mulai di dinding, mulai di lantai, mulai dicat bagian dalam. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 mulai dak atap atas, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap penerimaan santri baru 2024, santri baru sudah bisa tinggal di asrama ini. 4 lantai, satu lantainya ada 9 kamar, lalu kemudian kali 4 sama dengan 36 kamar. Nanti akan jadi kamar tidur, tempat menghafal Quran, sebagiannya disulap jadi kelas untuk menutupi keperluan kelas kita. Apa yang bisa kita lakukan? 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil. Kita niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau kita bangunkan ke rumah akan hilang, akan dibagikan ke ahli waris. Tapi kalau kita bangunkan ke asrama Tahfizul Quran, maka mengalir pahalanya. Kalau kita bukan ustazah, kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz, kita bukan da'i, tapi ingin dapat pahala sampai hari kiamat, salah satu caranya adalah mensupport asrama masjid yang ada di hadapan kita sekarang adalah asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizul Quran. Ma'akal tafa'afnaita,
makanan yang dibeli dimakan busuk, wa ma labista fa ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk, wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang diwakafkan, yang disedekahkan, itulah jadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup boleh berhenti, amalan tetap mengalir setelah mati. Barakallahu fikum. Jangan lupa kirimkan donasi ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767, 7-nya 4 kali, 7777, 767 7777 227. Sekali lagi, BSI 767 7777 227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor admin 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Barakallahu fikum. Barokah selalu, sukses selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.